Hi guys, welcome to my YouTube channel Commerce Divine. Today we are going to learn Z-test problem 2. In last class we learned the basic problems on Z-test. Now we are going to learn a full-fledged problems on Z-test. So here we have our insurance agents claims the average age of policyholders who insures through him is less than average age for all agents, which is 30 years. A random sample of 100 policyholders who have insured through him given in the following age distribution. So ಇಲ್ಲಿ average age distribution ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ which is less than 30 years ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಅವನು random sample ತಗೊಂಡಿರೋದು ಬಂದು 100 policy holders ಇಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. So what they are saying is here, calculate standard deviation of a sample. So using 5% level of significance. So level of significance 5% ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So the age was given like 16 to 20 years, 21 to 25 years. So 16 to 20 years of people ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 12 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. 21 ಇಂದ 25 ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅವರು 22 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ 26 ಇಂದ 30 ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅವರು 20 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. 31 ರಿಂದ 35 ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅವರು 30 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ 36 ಇಂದ 40 ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರೋರು 16 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ we want to calculate mean, standard deviation, all those things. So with this data we are going to calculate further. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏಜ್ ಬಂದು 60 to 20 ಏನಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು 12 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ 21 to 25 22 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ 26 to 30 ಬಂದು 20 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. 31 ಇಂದ 35 ವರೆಗೂ 30 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ 36 ಇಂದ 40 ಬಂದು 16 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಬಂದು 100 ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಅಂದ್ರೆ 6 + 20. 6 is a starting age group and 20 is a ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. 16 + 20 ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು 36. 36 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಬಂದು 18. ಸೊ ಹೀಗೆ ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. 21 + 25 divided by 2 23, 26 plus 36 divided by 2 28, and 31 plus 35 divided by 2 is 33, and 36 plus 40 divided by 2 is 38. So that is a mid value. Mid value in the F into M. F is nothing but number of persons into a mid value, that is 12 into 18 comes to 216, 22 into 23 comes to 506, and 20 into 28 comes to 560, and 30 into 33 comes to 990, 16 into 38 comes to 608. So total FM ಬಂದು 2880 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ F into M ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 12 into 18 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3888 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 22 into 23 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 11638 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 20 into 28 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 15680 ಬರುತ್ತೆ. 30 into 33 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 32670 ಬರುತ್ತೆ. 16 into 38 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 23104 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಫ್ ಎಂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಂದು 86980 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮೀನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮೀನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ದಟ್ ಇಸ್ x bar is equal to ಸಿಗ್ಮಾ ಎಫ್ ಎಂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ n is equal to ಸಿಗ್ಮಾ ಎಫ್ ಎಂ ಬಂದು 2880 divided by number of observation is 100, that comes to x bar bandi 28.8, that is mean. So standard deviation formula bandi sigma fm square divided by n minus bracket open ಮಾಡಿ sigma fm divided by m n whole to the square ಬರುತ್ತೆ. So sd bandi square root of 86980 divided by 100 minus 2880 divided by 100 whole to the square ಬರುತ್ತೆ. So this comes to 869.8 minus 28.8 whole to the square, that comes to SD comes to 6.35. So now we have a sample size of 100. Sample mean is 28.8 years. Sample standard deviation is 6.34 years. Population of mean. So population of mean, that is also called as mu, that is 30 years ಇದೆ. So 30 years ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ less than 30 years ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, that is a mu, that is 30 years. So step 1 ಬನ್ನಿ null hypothesis. We want to write the statement, that is HO mu is equal to 30. The average age of policyholder who insured through him is 30 years. So alternative hypothesis H1, that is mu is lesser than 30 years. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು mu less than 30 years ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒನ್ ಟೈಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಟೂ ಟೈಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೂ ಟೈಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಒನ್ ಟೈಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಮೀನ್ ಏನಿದೆ 30 years ಇದೆ, ಲೈಕ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಮೀನ್ ಇಸ್ 28.8. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ mu which is lesser than 28.8 years, that is lesser than 30 years. 30 years is a greater part, right? So we are taking left tilde test, that is H1. Mu is
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಟೈಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ x bar that is 28.8 years which is should be less than that is mu. So here 28.8 which is less than 30 years. Now we are conducting the left tail test. So this is a condition of one tail test and two tail test. One tail test ನೇ ಯಾಕೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಈ ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಲೈಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್, ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್, ಆ ಥರ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಏನಾದ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಒನ್ ಟೈಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಟೈಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೆಫ್ಟ್ ಟೈಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಒನ್ ಟೂ ಟೈಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ನ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಫ್ ನಾಟ್ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಹಲವಾರು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈವನ್ ಅದನ್ನ ನಾನು ರಿಟರ್ನ್ ನೋಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನ ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ 3 ದಟ್ ಈಸ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ನಲ್ ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್. ಸೊ ನಲ್ ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ z ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ x bar minus mu divided by standard deviation divided by whole to the square of number of observation. So 28.8 minus 30 divided by 6.35 divided by whole to the square of 100, that comes to minus 1.89. Z calculation is minus 1.89. So ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಟೈಲ್ಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೈನಸ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ರೈಟ್ ಟೈಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಪ್ಲಸ್. ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದಾಗಿ 5% ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಟ್ಯಾಬ್ಲೇಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ Z at 5% ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟೈಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಟೈಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಶೀಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, Z ಟೆಸ್ಟ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಶೀಟು. ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಶೀಟ್ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 100 minus 5 divided by 2 that comes to 90 divided by 2. 90 divided by 2 comes to 45%. 45% ಅಂದರೆ 0.45. ಸೊ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ 0.45 ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಆ ರೋನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು 1.6. ಸೊ 1.6 ಪ್ಲಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ನೋಡಿ 0.04. ಸೊ 1.6 ಪ್ಲಸ್ 0.04 ಆರ್ 0.05 ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ 1.65. ಸೊ ನಾವು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು ಮೈನಸ್ 1.89. ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು ಮೈನಸ್ 1.65. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 1.65 ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಟೈಲ್ ಟೆಸ್ಟು ಪ್ಲಸ್ 1.65 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್, ನಾನು ರೈಟ್ ಟೈಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ಟೈಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ನ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ at the end we are coming to the step 5 that is comparison and decision. Here Z calculated is greater than Z tabulated. Now calculate ಮಾಡಿರೋ value is greater than tabulation value ಏನು ಬಂದಿದೆ that is 1.65 which is less. So hence it is significant. So we should accept the alternative hypothesis H1 and reject the null hypothesis HO. So that's it for today. Have a great day guys. ನಮ್ಮ YouTube ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. So I'm grateful to all. So 69, 70, 71, 72, 73 and 74, 75th ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಟು ಯು ಗೈಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳು ನಾನು ಕೊಡೋದಿದೆ. ಡ್ಯೂ ಟು ಮೈ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಡನ್ ಎನಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಸೋ ಫಾರ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಡಿಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಫರ್ಗಿವ್ ಮಾಡಿ. ಐ ವಿಲ್ ಡೂ more and more videos in further days. Thank you so much guys. Have a great day.